Good morning, all of you. Good morning, sir. Very good morning. Let me Good start. morning, sir. Very good morning. Very good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Let me start. So, day before yesterday, we are just know what is the application of actually mathematics. When, as we know, as you say, there are a lot of application of this mathematics. Okay. One by one, we are starting with the logic, then differentiation, then matrix, then derivative, then integration, then LPP, and all this concept that we know up to 12th standard. So all concept, in that a few concept you see where these mathematics are used and why we study the mathematics. Okay, as know the mathematics, the first letter in maths this is joke of part. Maths, what is the maths? Is mentally affected teacher and their students. Mentally affected maths. The meaning of long form of the mentally affected teacher and their student. They're the one the film. In that film, this long form is arises. Okay, so the mathematics is very interesting, very easiest subject. Why we say the easy? जर पहिल्यांदाच मी तुम्हाला असं म्हटलं की ते डिफिकल्ट आहे आपल्याला जे 8वी-9वी पासून म्हटलं जातं की 7वीला अरे तुला मॅथ्स येते खूप भारी, असं वाटतं की आपण काय वेगळं करतो का? बरोबर, 7वीला असो 8वीला असो 9वीला असो 10वीला असो जसं जसं आपण पुढे जातो तसं म्हटलं जातं अरे मॅथमॅटिक्स बघ बरं का, तेवढं ते अवघड असतं. म्हणजे अवघड जरी नसलं तर ते बिंबवलं जातं आपल्या डोक्यामध्ये की ते अवघड आहे. ते मॅथमॅटिक्स इज इझी असं धरून पुढे चालायचं, हे इझीच आहे. Okay, so let me start. Today we are discuss about the application of this mathematics in real life, where this maths is used actually. We are just see some concept of the 12th standard. We are see the matrices, we are see determinant, we see Kirchhoff's law, electric circuit, then acceleration velocity, then some complex number, then some operator. In that, where all this thing is used, we see in one by one. व कशा प्रकारे हे सॉल्व्ह केलं जातं मी थोडं सांगण्याचा प्रयत्न असेल माझा हा आजचा लेक्चर, म्हणजे हा थोडासा प्रयत्न असेल सांगण्याचा की बाबा एक्झॅक्टली मी तेच धरून चालणार नाही की हा बाबा हे त्या ठिकाणी यूज केलं जातं. बरोबर आहे. आता नॉर्मली असं म्हटलं की तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी म्हणू शकतात, हा बाबा कॉम्प्युटर कुठे यूज केला तुम्ही पटकन सांगतात, रिअल लाईफ मध्ये वगैरे पटकन सांगू शकतात. पण मॅथमॅटिक्सचं जर तुम्हाला यूज पाहायचं असेल तर कुठलाही मॅथमॅटिक्स आपल्याला यूज करायचं असेल तर आपण काय करावं लागेल, आपल्याला त्याचं सोल्युशनच काढावं लागतं. बरोबर आहे. मग एखादा टर्म आहे एखादा टॉपिक आहे ते सोल्युशन घेतल्याशिवाय आपल्याला पुढे आन्सर निघत नाहीये किंवा एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह केल्याशिवाय पुढे आन्सर निघत नाही. सेम इन मॅथमॅटिक्स. ओके, so before we start, just we wait. We are just see the participant. Okay, Jagdale Mahesh. Are you there, Jagdale Mahesh? Yes, sir. You got your roll number? Yes, sir. So please rename yourself. Okay, sir. Okay. Just change your profile in Zoom. Change your profile and change your profile name as you're starting with your first roll number, F, whatever the roll number, paste your name. Okay. Then Piyush Dhaure, please rename yourself with your roll number, please. Okay, okay. Okay. Then okay. So we start. Okay, just all of your set your roll number as you're starting with your first name and then first roll number, then your name. Okay, all of you. Okay, so every times when you connected, just rename yourself with your roll number and then your name.
After okay, all of you see the correctly. Please, Piyush, please rename yourself, Piyush. सुरुवातीला झूमची जी प्रोफाईल तुम्ही सेट करताय त्या झूमच्या प्रोफाईल मध्ये तुमचं जे नाव आहे स्टार्टिंग विथ युअर रोल नंबर अँड सर रोल नंबर माहित नाहीये मला. माहित नाहीये. ओके ओके, माझ्याकडे सध्या लिस्ट आलेली नाहीये. माझ्याकडे लिस्ट आली ना तुला सांगेल, वाटलं तुला पुढच्या लेक्चरला नेक्स्ट लेक्चरला तुला तुझा रोल नंबर भेटेल. ओके, ठीक आहे. मी ट्राय करेल. ओके, so if you get the roll number, very good. So we start. Okay, so let me start directly. So application of mathematics in real life. One by one, we will see the application. First of all, we see how to find area of a triangle by using. Okay, so tell me how to find area of a triangle. कुठल्या कुठल्या मेथड तुम्हाला माहिती आहेत? वन बाय वन फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. Yes. Yes, Area height. Area of triangle, 1/2 base into height. 1/2 base into height. One. Okay. One formula we know that. Okay. Then this is the standard formula. Then second, yes. Using trigonometry. Using trigonometry, area. Okay. Using trigonometry means how? How? Okay. Okay. Second is in trigonometry. Okay. Then next. The next. Area of a triangle. काढायचे. Okay. Now today we see how to find area of a triangle by using a determinant. By using a determinant. So we have find the area of a triangle by using determinant. To find area of a triangle by using determinant method. Okay, just this is the informative section. We write down this informative section in any pages. Any page. तुम्हाला असं वाटेल असं काय नाही की मॅथमॅटिक्सच्या बुक मध्ये लिहून घेतलं असं नाहीये. कुठे तुम्हाला जिथे वाटत तिथे लिहून घ्या तुम्ही. जस्ट दिस इज द इन्फॉर्मेटिव्ह सेक्शन. आणि जेव्हा मी सांगेल सिलेबस जेव्हा मी टॉट करेल तिथून आपला सिलेबस स्टार्ट होणार आहे. So to find area of a triangle by using determinant method. So anyone, can you tell me the determinant method? Can you tell me determinant method? Yes. Determinant method. जे तुम्ही 12वीला शिकलाय ते सगळं तुमचं 12वीला झालेलं आहे, 12वी पर्यंत झालेलं आहे. मी तेच घेतो, मी नवीन काय शिकवणार नाहीये. Yes. Anyone, can you tell me the determinant method? X is equal to dx by d. Okay. 1/2 into determinant. 1/2 into determinant. Very good. पुढे. Very good. पुढे. So we find area. The formula is determinant method is formula is 1/2 into determinant of x1 y1. The last one is 1. x2 y2. Last one is 1. x3 y3. Last one is 1. So this is determinant method. So just we have got that some any triangle, we have got that a triangle, and we asked to find the area of this triangle. Just we have coordinate. Suppose A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3. So you find the area of a triangle by using different formulae. This is the one of the formula to find area of a triangle. Just we know the coordinate of that all the triangle. So what is the coordinate of this triangle is x1 y1, x2 y2, x3 y3. We just put the required value and we got the answer. This is the determinant method to find area of a triangle by using determinant method. Okay, clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we just
take one example how to find that area of a triangle using the graphically. Okay, using graphically we have see the one example. So suppose to find area of triangle, we consider one wall. We consider one wall, and in that wall, we are participate that wall in terms of triangle. हा एक triangle consider केला, बरोबर आहे? हा एक triangle consider केला आपण first. हा दुसरा triangle consider केला second. हा तिसरा triangle consider केला. Then हा fourth triangle, हा fifth triangle, आणि this is sixth one. आपण एका वॉलचे आपण हे 6 पार्टिशन केले. त्यातला ह्याचा कोऑर्डिनेट असेल काहीतरी. Coordinate of this point. Then coordinate of this point. Then coordinate of this point. म्हणजे काहीतरी प्रत्येक ट्रायंगलचे हा एक ट्रायंगल आहे राईट अँगल ट्रायंगल, हा एक ट्रायंगल आहे राईट अँगल ट्रायंगल. ओके, हा एक ट्रायंगल आहे, हा एक ट्रायंगल आहे, हा असे टोटल 6 ट्रायंगल आहे. तर कुठला तरी एक आपण कन्सिडर करूया. चला 6 नंबरचा ट्रायंगल कन्सिडर करू आणि त्याचे कोऑर्डिनेट मांडूया. त्याचे कोऑर्डिनेट आपण काहीतरी घेऊया आणि त्याचे एरिया फाइंड करायचं विचार करूया. सो टू फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय युजिंग this wall. So by using this determinant method, so we simply write on that wall, or we just put that wall at the wall in xy plane. xy plane मध्ये मांडलं तर पहा कसं होतं ते. ओके, सो जस्ट आता हे कलर कॉम्बिनेशन काउंट टाकू. फक्त काय ठेवू आपण, नॉर्मल ट्रायंगल ठेवूया. ओके, आणि त्याचे कोऑर्डिनेट. तर आपण जे म्हटलंय, काय म्हटलं होतं आपण की बाबा हा पहिला ट्रायंगल, पहिल्या ट्रायंगलचे कोऑर्डिनेट काय आहेत, 0 0, 5.50 and 0.9. सेकंड कोऑर्डिनेटचे ट्रायंगल काय आहेत, सॉरी कोऑर्डिनेट काय आहेत, 0.9, 5.59 and 3.4. थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड ट्रायंगलचे कोऑर्डिनेट 8.4 and all these things. Then fourth, then fifth, and then sixth. This is the sixth triangle. So using this sixth triangle, okay, to find area of this sixth triangle, so just we using the determinant method. आता परत पहा. So we just write on the first of all formula of this triangle. So what is the formula of this triangle? Is area of triangle is equal to 1/2. Determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. So this is the formula: x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. Okay, just we take the 6 number triangle. Just take the 6 number triangle. So what is the triangle we got? That 1/2 x1 y1 1. आता so 6 number triangle जो तो इथे आपण कन्सिडर करू. पाहता this is 6 number triangle जो काय आहे, तर त्याचे कोऑर्डिनेट काय आहेत, 3 4 8 4 5.5 0. मग जो 6 नंबरचा ट्रायंगल आहे त्याचे कोऑर्डिनेट घेऊ आपण. कुठला घेतोय, हा घेतोय 6 नंबरचा. चला पटकन आन्सर सांगा याचं मला काय येतं ते इन चॅट बॉक्स. In chat box, tell me the what is determinant of this term. What is the area of this triangle? Yes, tell me. Yes. चला चैट बॉक्स में सांगा पटकन आंसर. Yes, Siddhalink, very good. Good. Roll number 14, it's good. Right. Tanvi, it's right. Roll number 45, it's right. Rohini, roll number 50 is right. Akansha, it's right. Arya, it's right. Roll number 33 is right. Roll number 70, Prathamesh, please check your calculation, Prathamesh, please. Anisha, it's right. Sakshi, it's right. 11. Mansi, roll number 30, please check your calculation, Mansi. Prathamesh and Mansi, you both are check your calculation. Prathamesh Patil, roll number 56, check your calculation. Prathamesh Chauhan, check your calculation. Riddhi Phule, please check your calculation.
Akash Jalte, please check your calculation. Siddharth Nare, please check your calculation. Rutika is right. Rohan is right. Sorry, Rohan Shirsagar, please check your calculation. It's wrong one, Rohan. Okay, what about the rest of people? Both those who are taking some mistake or doing some mistake, please correct your mistake and tell me or put your answer in chat box. Mansi, it's wrong one. Mansi, roll number 30. I don't know. It's determined we have find. You're doing the mistake, a small mistake. Yes, Prathamesh, now it's right. No one can see your answer. Yes, I see your answer in chat box. Prathamesh Patil, it's wrong one. Again, it's wrong one, Prathamesh Patil. I don't know why. Riddhi Phule, now it's right. Rohan Shirsagar, no, it's wrong one, Rohan. Rutuja, it's right. Sima, it's wrong one, Sima. What about the rest of people? Yes. Prathamesh Patil, now it's the right one. Sima, Rohan, then Mansi, check your calculation. Sakshi Doke, it's wrong one, Sakshi. Mansi Pansare, it's wrong one, Mansi again. Okay, no problem. Okay, no problem, Prathamesh. Sima, it's now right, Sima. आन्सर देत राहा. चुकलं तर काय तुम्हाला कोणी शिक्षा देणार नाहीये. दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेटिव्ह आणि जेवढं तुम्ही सांगताल तेवढं चांगलं आहे. हा बोला मॅडम. समीक्षा इज रॉंग वन. जगदाळे महेश, इट्स रॉंग वन. जगदाळे. शिवकुमार, प्लीज डिवाइड बाय 2. I think so. Prathamesh, it's right. Prathamesh Chavan. Samiksha, it's wrong one. Okay, just we check now one by one. Before you, okay, Mansi, it's wrong one, Mansi. Before you solve, we just remind some term. How to find determinant. Just remind. Extremely sorry for those people who already know how to find a determinant, but this is a repeat thing. Okay, so we got that some determinant x1 or a, b, c, d, e, f, g, h, I. So we find a determinant of this term. So just a of, this is the first row, first column. We're deleting that first column. What is the remaining? We take the determinant of this e, f, h, I. Minus, middle la minus term, there's alternating plus minus. इथं प्लस घेतला मग मायनस बी. देन हा कुठलं पोझिशन आहे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो सेकंड कॉलमचे एलिमेंट सोडून राहिलेले टर्म डी एफ जी आय. आता अल्टरनेटिंग प्लस मध्ये इथं प्लस दिलं, इथं मायनस, इथे प्लस. प्लस सी इंटू हा पोझिशन काय? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. व्हॉट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम? द पोझिशन इज टी ई जी H, and how we take that? This is a cross multiplication. Same.
1/2 into bracket 5.5 into ही टर्म सोडून राहिलेली टर्म कुठली 4141 ह्या दोघांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. या दोघांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन काय येणार 4 - 4 मिडल टर्म -0 मिडल टर्म काय -0. आता -0 जी मिडल टर्म आहे परत तो काय आता माहिती 0 आहे त्याच्यामुळे कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही पण तरी आपण कॅल्क्युलेट करूया 0 8 - 3 मुद्दाम कॅल्क्युलेट केल्या +1 into 8 4 8 4s 32 - 12. Just we calculate simplification, we got the required answer 1/2. Here 5.5 into 0 minus 0 plus 32 minus 12 is 20. So what is the answer we got? The answer we got, yes, area of a triangle is 1/2. Yes, 1/2. 20 divided by 2 is 10. So what the answer is 10. Got it? I don't know where we take the mistake. Yes, so, Mansi आपण Yes, sir. Yes, sir. पुढे चुकलाय आपण. रोल नंबर 30 आपण कुठे चुकलाय? समीक्षा आपण कुठे चुकलाय? 43 रोल नंबर 43 आपण कुठे चुकलाय? येस, रोल नंबर 43 आपण कुठे चुकलाय ते चेक करा. देन रोल नंबर 34 महेश जगदाळे आपण कुठे चुकलाय ते चेक करा. ओके, सो अंडरस्टँड? Ha, sir. Okay. So this is the first application in real life how to find area of a triangle determinant method. आता रिअल लाईफ मध्ये म्हणल्यावरती तर म्हणजे रिअल लाईफ मध्ये कसं जेव्हा तुम्ही मोस्ट ऑफ टर्मला जेव्हा तुम्ही हायर लेवल जातात त्या ठिकाणी रिसर्च करायला जातात किंवा एखाद्या ठिकाणी कंपनीमध्ये असेल किंवा कुठे असेल डिटर्मिनंट मेथडनी एरिया काढायला विचारतील त्यावेळेस तुम्हाला ही मेथड माहिती असली पाहिजे. ओके, तर आणखीन एक वाटलंच तर आणखीन एक हे घ्या वाटलंच तर पॉइंट. चला किती 3 नंबरचं घ्या. चला 3 नंबरचं 3 नंबरचा एरिया सांगा मला. व्हॉट इज द एरिया ऑफ 1/2 देन 5.59 0 सॉरी 1 देन 341 देन 841. चला इथे सांगा. याचं एरिया किती येतं ते इन चॅट बॉक्स फास्टली. Yes. अनिशा दोन्ही डिवाइड केलं का ते चेक करा बरं अनिशा तुम्ही. Ha, sir. दोन्ही डिवाइड नाही केलं ना? ओके नाही केलं, sir. ओके. Right, roll number 33 is right. Roll number 54 it's right. Tanvi, roll number 45 it's wrong one. Tanvi, please check your calculation. Tanvi. अविनाश तुम्ही कुठल्याचा आन्सर टाकला आय डोंट नो. अविनाश कापरे जर आत्ताचं टाकला असेल 3 नंबर ट्रायंगलचं तर चुकलंय ते. आकांक्षा इट्स राईट, आर्या इट्स राईट, मानसी इट्स राईट, मानसी नाव इट्स राईट. साक्षी इट्स राईट, अनिशा इट्स राईट, प्रथमेश चव्हाण अगेन रॉंग वन. प्रथमेश आय डोंट नो कॅल्क्युलेशन सिंपल कॅल्क्युलेशन कसं चुकतात. प्रथमेश चेक करा एकदा, घाई करू नका. आन्सर टाकायची अजिबात घाई करू नका. आपल्याला कोणी मी तुम्हाला अवॉर्ड देणार नाही लगेच तर तुम्ही बोललो. रोल नंबर 1 इट्स राईट. उत्कर्ष इट्स रॉंग वन. सुप्रिया इट्स राईट, प्रथमेश इट्स राईट, वेदिता इट्स राईट. देन yes, roll number 14 it's right, 35 it's right, roll number 44 it's right, roll number 51 again it's wrong one. 51
I don't know. In above term, we also put in above message, we put same answer, and in this message also we put same answer. I don't know. 17 is not answer. Please check your calculation, please. Ajinkya is wrong one. Ajinkya, check your calculation. Dipali, it's wrong one. Check your calculation, Dipali. Ajinkya, Dipali, Utkarsha, check your calculation. Rohan, it's right now. Rohan Shirsagar. Somnath Pawar, it's wrong one. Now it's right. Roll number 51. Now it's right. Answer is 25 by 2. Answer is 25 by 2. So answer is 12.5. Answer काय येते? Answer येते पहा. त्या 3 नंबरचा answer येते. Area equal to 1 by 2 into 25. So answer is 12.4. This is your answer. Clear? Can you go to the next part? Understand? Yes, sir. Okay. Ha, sir. This is the first application. This is the first application to find area of a triangle by using determinant method. Determinant. Now we go to the next. Okay. Now use how to find minimum traffic or a minimum road by using our mathematical application. Okay. So for that we just finding road with minimum traffic. So finding road with minimum traffic. आता किती स्टेट दिसतात तुम्हाला टोटली? डोंट वरी, मी पीपीटी वर तुम्हाला शिकवणार नाहीये. पहिल्यांदा शेवट सांगतो, दिस इज माय लास्ट पीपीटी. तुम्हाला पीपीटी वर शिकवणार नाही, मला पीपीटी शिकवायला आवडत नाही. मी तुम्हाला एक व्हाईट बोर्ड घेणार आहे आणि व्हाईट बोर्ड वरती मी टीच करणार आहे. म्हणजे सेम इथेच व्हाईट बोर्ड आहे, हा पीपीटी मधलाच व्हाईट बोर्ड आहे. त्याच्यामध्ये मी जसं आपण रायटिंग करतो तसं मी शिकवणार आहे. मला पीपीटी वर शिकवायला मला मजा वाटत नाही की मला इंटरेस्ट वाटत नाही. मी हे जस्ट एक ऍप्लिकेशन म्हणून तुमच्यासाठी एक पीपीटी तयार केलेली आहे, ओनली फॉर यू. ओके. सो फाइंडिंग रोड विथ मिनिमम ट्रॅफिक. फाइंडिंग रोड विथ मिनिमम ट्रॅफिक. पीपीटी म्हणजे काय माहिती का, लवकर संपवण्याचं असेल आपल्याला तर पीपीटी पाहिजे. आपल्याला तसं काही नाही, आपल्याला व्यवस्थित समजून सगळं एंड झालं पाहिजे. सो किती स्टेट दिसतात तुम्हाला टोटली? टोटली स्टेट किती दिसतात तुम्हाला? हॅलो, टोटल स्टेट किती दिसतात? 4. ओके. 1 2 3 4. पण आपण तसा विचार केला तर ही जी गाडी येणार आहे, ह्या गाडीची मुवमेंट कुठे कुठे असेल रे? एकतर किंवा इकडे पण जाऊ शकतो ना, बरोबर आहे का? Yes. इथून येणारी गाडी सेम इकडे जाऊ शकते हा, किंवा sir. इकडे जाऊ शकते. सेम इकडे येणारी गाडी एकतर इकडे जाऊ शकते किंवा स्ट्रेट जाऊ शकते. सेम इथे येणारी गाडी एकतर इकडे जाऊ शकते किंवा स्ट्रेट. इथे येणारी गाडी इकडे किंवा स्ट्रेट. इकडे त्याला नो एंट्री आहे, इकडे त्याला नो एंट्री आहे. या गाडीला इकडे नो एंट्री आहे, या गाडीला इकडे नो एंट्री आहे. म्हणजे असं म्हणून म्हणजे ह्या जंक्शनला काहीतरी नंबर ऑफ व्हेहिकल येऊन थांबतील, ह्या जंक्शनला नंबर ऑफ व्हेहिकल येऊन थांबतील, ह्या जंक्शनला नंबर ऑफ व्हेहिकल थांबतील आणि ह्या जंक्शनला नंबर ऑफ व्हेहिकल थांबतील. टोटल किती जंक्शन झाले? 4 जंक्शन झाले. 4 जंक्शन म्हणजे किती इक्वेशन झाले आपले? 4 इक्वेशन झाले. म्हणजे आपण काय करू, ही एक स्ट्रीट पकडूया, ही एक स्ट्रीट पकडूया, ही एक स्ट्रीट पकडूया आणि ही एक स्ट्रीट पकडूया. टोटल किती? 1 2 3 आणि 4 स्ट्रीट झाल्या. 4 स्ट्रीटचं कॉम्बिनेशन आणि 4 इक्वेशन तयार होतील. सो वी जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन. वी सॉल्व दिस इक्वेशन. वी रिक्वायर्ड टू गेट द आन्सर x1 x2 x3 x4. त्याच्यावर आपल्याला भेटेल की मिनिमम ट्रॅफिक कुठे आहे. ओके. प्रोबेबली आपण म्हणू शकतो फाइंडिंग रोड विथ मिनिमम ट्रॅफिक. सो विच ऍप्लिकेशन, विच मॅथमॅटिक्स or which mathematical concept here we use? Yes.
Which mathematical concept here we use? Yes. Which mathematical concept here we use? Anyone? तुमचं जे कन्सेप्ट आहे तुम्हाला जे आतापर्यंत शिकलात तेच यूज करू शकतो. पहा 4 इक्वेशन आहे, 4 अननोन आहे, आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. कशामध्ये आपण सॉल्व्ह करू शकतो ते 4 इक्वेशन आणि 4 अननोन मध्ये? चला मी एक तुम्हाला गोष्ट सांगतो. फजी लॉजिकचा एक कन्सेप्ट आहे जे की तुम्ही शिकलेलं नाहीये. फजी लॉजिक नावातच फजी आहे. आयदर ट्रू नॉर फॉल्स. जे मध्ये जे असतं ते दॅट इज कॉल्ड एज फजी लॉजिक. ओके, इन शॉर्ट. तर फजी लॉजिक मध्ये फजी लॉजिक मेनली किचन मध्ये खूप चांगल्या प्रकारे यूज होतो. आता किचन मध्ये कसं तुम्हाला सांगतो. मसाला किती घालायचा, मीठ किती प्रमाणात घालायचं, ओके, मीठ किती घालायचं असं आपल्याकडे आहे का? एवढंच चिमूटभर मसाला, एवढंच चिमूटभर मीठ आपण असं घालतो का? नाही. आपण काय करतो, अंदाजे असं एक चमचा घेतो अंदाजे आणि असं असं झटकतो आणि टाकतो असं, अशा प्रकारे. बरोबर आहे, अंदाजे. दॅट इज अ मेन. तुम्ही जर सर्च करा गुगलवरती फजी लॉजिक इन किचन, खूप चांगल्या प्रकारे एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतील. ओके, सो फजी लॉजिक या ठिकाणी यूज होतात, जे मेनली आपले जे सिग्नल आहेत. पहिले फजी लॉजिक वरती काम करायचे, आता मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वरती काम करतायत. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ मॅथमॅटिक्स अँड कॉम्बिनेशन ऑफ what do you say that machine learning means that concept is a combination of mechanical department, electronics department and computer department. Three combination are there. Three combination of there. Okay, any one of these basic science ज्याला येतं त्याला सगळं ते करू शकतात. बेसिक सायन्स पाहिजे फक्त पक्क पाहिजे असं काय नाही. त्यासाठी स्पेशली तुम्हाला त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला, असं काय नाहीये. बेसिकली तुम्हाला जर येतं तर तुम्ही ते बेसिक सायन्स ज्यांचं पक्क आहे ते करू शकतात. काय 1 महिन्याचा कोर्स असतो, 1 महिन्याच्या कोर्समध्ये तुम्ही शिकू शकतात. ओके, फजी लॉजिक तुम्ही या ठिकाणी यूज करू शकतात. पुढे तुम्हाला जी टर्म माहिती आहे त्या टर्म पैकी तुम्ही काय यूज करू शकता या ठिकाणी? नो रोल नंबर 33. इट्स नो वी कॅनॉट यूज ऍक्च्युली. नो, नाही करू शकत आपण, कारण की पर्टिक्युलर स्टेपला येऊन थांबणार आहे आपण. रिटर्नमेंट नाही यूज करू शकत पर्टिक्युलर स्टेपला. येस, गुड, वेल ट्राय. तुम्ही ट्राय केलं हे माझ्यासाठी खूप चांगलं वाटलं. पुढे आणखीन कोणी बिंदास्त बोला. अरे तुम्ही सॉल्व्ह केले, 4 इक्वेशन आहेत आणि 4 अननोन आहेत. 4 इक्वेशन आणि 4 अननोन कशामध्ये आपण सॉल्व्ह करू शकतो? विच मेथड बी ऍप्लिकेबल फॉर दिस 4 इक्वेशन अँड 4 अननोन? येस प्लीज. In that anyone have problem in regional language or problem in Marathi? They do not understand Marathi. कोणी आहे का याच्यात? 48. The number of participants is 48 in that who don't understand Marathi. They understand only Hindi or English. Please. इथे सगळ्यांना मराठी कळतीये? जसं आपलं ओके, ज्यांना मराठी कळत नसेल त्यांनी बोलत जा. जसं आपलं लेक्चर पुढे पुढे जाईल तसं थोडी मराठी कमी होईल आपली आणि इंग्लिश वाढेल बरं का. त्याच्यामुळं ट्राय टू अंडरस्टँड. नो उत्कर्ष इज नॉट एलपीपी. नो महेश यू अंडरस्टँड मराठी ना? Yes, sir. Okay. Siddhalinga. No, it's not vector method. It's not LPP Utkarsha. Supriya, I got your answer and it's right one. Okay, right one. So Supriya given the right answer. So we just wait for the other people. So tell me, not elimination means what, Prathamesh? Elimination. Can you illustrate your statement? Elimination means which elimination? Prathamesh, no. Deepali, it's not. Deepali, it's wrong one. No probability we cannot use. Probability कधी probabilityला मग तुम्हाला कॅल्क्युलेशन खूप मोठे जातील. ते probability डिपेंड ऑन. एकदमच जर आले जास्त तर काय करणार? एलिमिनेशन मेथड म्हणजे कुठली एलिमिनेशन मेथड? बाय डिटरमिनंट. ओके. हाफ पार्ट इज राईट. ऍक्च्युली हाफ पार्ट इज राईट. पण हाफ पार्ट नंतर गेल्यानंतर आपण डिटरमिनंट मध्ये okay, so now you see the use the matrices, not determinant.
For determinant, we need 3 by 3, 4 by 4. In determinant, we need a square matrix, a square term. Means number of rows and number of columns we need same. But sometimes we got the 3 road. Only 3 roads, na? In that we cannot use a determinant method. We cannot use determinant method. For determinant method, we need number of road must be same, must be equal. So in that we use a matrices. In that we use a matrices. So we are use matrices. So can I use a matrices? Yes, we are use a matrices. The matrix use करण्यासाठी त्याला आपण काहीतरी ट्रॅफिक देऊ. So पहिल्या स्टेटला 300, त्यानंतर 500, 500, then 800 आउट होतात. इथं 500 आउट आहे, इथं 300 इन आहे, इथं 800 आउट आहे. Then next इथं 1400 इन आहेत, आतमध्ये येत आहेत. त्यानंतर इथं 400 इन होत आहेत, परत इथे 700 आउट होत आहेत आणि लास्ट सेकंड लास्टला 1300 बाहेर जात आहेत आणि शेवटी 1200 आतमध्ये जात आहेत. ओके, काहीतरी नंबर आपण दिलेला आहे. येस, क्लिअर. आता आपण इक्वेशन तयार करूया. सो जस्ट वी मेक इक्वेशन. जस्ट मेक इक्वेशन. तर पहिल्यांदा स्टेटला किती दिलेत मी? पहिल्या स्टेटला किती दिलेत? 300, 1200 म्हणजे 300 आणि 1200. नंतर x1, x2, x3, x4 या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे हा जंक्शन. ह्या जंक्शनला किती येऊन थांबतात रे? 1300. या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे हा जंक्शन किती? 1800. या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे हा जंक्शन किती? 2000. या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे हा जंक्शन किती होणार? 1500. 1500. So just we make equation first of all x1 plus x2. So first equation we got that x1 plus x2. x1 plus x2 we got that 1300. Second equation we got x2 plus x3 is a 1800. Third equation we make x3 plus x4 we got the 2000. And fourth equation we make x1 plus x4 is 1500. We got the 4 equation. चार equation कुठले कुठले झाले? चार equation कुठले कुठले झाले? The first equation x1 plus x4 is equal to ह्या दोघांची addition 1200 plus 300 is 1500. Then second equation, secondly we make this one x1 plus x2 we got 500 plus 800 is 1300. Then next ह्या दोघांचं combination, okay, x2 plus x3. So what is x2 plus x3 is 1400 plus 400 we got the 1800. Okay, and last x3 plus x4 we got the 2000. Okay, we got the equation. Now we write down that equation in terms of how many variables are there? 4 variables are there. So what is value of first x1? Coefficient of x1 is 1. What is value of x2? In that first equation is 0. What is value of x3 in the first equation is 0. So just we write down that our 4 equation, 4 variable in that way. So we got that new equation. We got x1 plus 0, x2 plus 0, x3 plus x4 plus 1500. Same x1 plus x2 plus 0, x3 plus x0, x4. Same. We just rewrite this equation. We got this one. Now we write. आता तुमची मेथड. प्रथमेश जे बोललाय, त्यानंतर सिद्धलिंग जे बोललाय, नंतर आणखीन सुप्रिया जे बोललेत. Use a matrices. Use a matrices. We use a elimination method. We use the elimination method. So for the elimination method, we write down the given equation in matrix form. We got the 4 by 4 matrix. We got the augmented matrix, and from that just we simplify augmented matrix, and we got required answer. Clear up to this? इथपर्यंत clear आहे का? कोणाला doubt? Yes. कोणाला doubt आहे का? पुढे जाऊ का? Please reply me. Yes, sir. पुढे जाऊया? Doubt आहे कोणाला? No, sir. Okay, very good. बोलत जा, बिंदास बोलत जा. Okay, so we just write down the given equation in matrix form. So we got the matrix form is like this. So this is the augmented matrix. So how we solve this equation? How we solve this matrix? By using elimination method. Means what is the process for the elimination method? We try to convert the given matrix into. Identity matrix. Not actually identity matrix. For A, actually when the system is Ax equal to B, for finding A inverse, we try to convert the given matrix into identity matrix. I think so. For this system, for this equation, we try to convert the given matrix into upper triangular matrix.
upper triangular matrix. Am I right? Yes, sir. Two system, two way. First way is suppose Ax equal to B, and we ask to find in that A inverse. For that, we try to convert in terms of identity matrix. For that, we try to convert in terms of identity matrix. बोला जी. Okay, so just we have solved. We tried to convert in terms of upper triangular matrix. What is upper triangular matrix? Below the diagonal entries, we make as 0. Below the main diagonal entries, what is the main diagonal here? 1, 1, 1, 1. That main diagonal entries we make as 0. So just we are using the operation. We got the required answer like this. By reduction method, we got that x2 minus x1. So this only this row we make as 0. So we got that we got x2 minus x1, 1, 0 simultaneously. We are using the same operation B matrix. What is the B matrix? 1300 minus 1500. We got to first column. बरोबर आहे ना? म्हणजे आपलं कसं होतं ते हा जो मेन डायगोनल आहे त्याच्या खालच्या एंट्री सगळ्या 0 करायच्या सायमल्टेनियसली. आधी हे 0 करायचं मग 0 नाही. बस स्टेप बाय स्टेप. पहिल्यांदा फर्स्ट कॉलम काय सांगतोय हा 0 करायचा. नंतर हा 0 करायचा. फर्स्ट स्टेप हा 0 करा सेकंड स्टेप नंतर हा 0 करा थर्ड स्टेप. हा स्टेप बाय स्टेप जायचं. हा 0 करताना सेम ऑपरेशन कुठे करायचं? या मॅट्रिक्स वरती पण करायचे. ते पहा इथे ऑपरेशन केलं आपण x2 minus x1. सो दिस मायनस दिस 0. सो नाउ वी मेक दिस एलिमेंट. आता हा आपल्याला 0 करायचा. इथे ऑलरेडी 0 इथे काय करायची गरज नाहीये. इथे 0 करायचा. हा 0 कसं करणार? सेम x3 minus x2. So same x3 minus x2 we got this one. Now pata this last two row with third and fourth are same. We try to delete any one row. So we got required one. x4 minus x3 we got that 1 0 0 and whatever with the term. So we tried to convert the given matrix into upper triangle matrix. Hello. कळालं का? Yes, sir. Okay. sir. Now we convert this given matrix into equation form. So we write on that equation. We got the equation is like this: x1 plus 0 x2 plus 0 x3 and what it may be. So we got the 3 equation. So 3 equation and 4 unknown. हे सॉल्व करण्यासाठी काय करायला आपल्याला कुठल्या तरी एका व्हेरिएबल डमी व्हेरिएबल पुट करूया. डमी व्हेरिएबल एक व्हॅल्यू काहीतरी. सो x4 इक्वल टू आपण काहीतरी म्हणूया. सो हे कसं आलं काय आलं हे तुम्हाला ऍट द टाइम ऑफ मॅट्रिक्स जेव्हा आपण स्टार्ट करणार पहिले म्हणजे तुम्हाला हे कळून जाईल लगेच. सो x1 इक्वल टू 1500 मायनस t x2 x3 x4. आता हे x4 आपण t मांडले. पहा आपण काय म्हणलंय x4 इक्वल टू t म्हणजे एक व्हॅल्यू t बिलॉंग्स टू रियल नंबर एनी व्हॅल्यू. सपोज t इज इक्वल टू 1 टाकला किंवा 2 टाकू 1 to 100 काही टाका 1 to
100 आपण काही टाकू शकतो. 1 to 1000, 1 to infinity आपण काही व्हॅल्यू टाकू शकतो. x4 इक्वल टू टी टाकला तुमचा x3 भेटेल. इथे x3 काय भेटला? x3 इज इक्वल टू 2000 minus t. So x3 we got. So just we put x3 and x4 in this value. So x4 equal to t equal टाकली तर x2 काय भेटला तुमचा? t minus 200. Okay. So x4 equal to t टाकला तर काय भेटेल? 300 minus t. So x4 equal to t put करायचं for the variable. So we find in this way we find minimum traffic. आता आपले आकडे खूप मोठे असल्यामुळे आपल्याला हे झालं, जमलिंग झालं. रेडीमेड आपल्याकडे एक ऍप आहे मॅथेमॅटिका. त्याच्यामध्ये जस्ट वी हॅव पुट द व्हॅल्यू x1, x2, x3, x4. You directly got the answer. Okay. So this is the application to find minimum traffic. Clear everyone? Hello. Clear, sir. So can Yes, sir. I this application? Yes, sir. Okay. So next application. So आता पहिल्यांदा ऍप्लिकेशन काय झालं आपलं? पहिलं ऍप्लिकेशन काय झालं? डिटरमिनंट झालं. दुसरं ऍप्लिकेशन मॅट्रिक्स झालं. आता तिसरं ऍप्लिकेशन पहा. तुम्ही ते फिजिक्स मध्ये पण शिकलाय आणि इथे मॅथ्स मध्ये पण शिकलाय. So that is the concept is Newton's law of cooling. So application of differential equation, Newton's law of cooling. So Newton's law of cooling. Anyone? Can you tell me the Newton's law of cooling? Anyone? Can you tell me the Newton's law of cooling? Yes. Can you tell me the Newton's law of cooling? Anyone? Anyone? Can you tell me the Newton's law of cooling? Yes. कोणी सांगायचं, कोणी सुरुवात करायचं याच्यावर आपला एम आहे का रे? कोणी सुरुवात करायची? यस, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. The rate at which an object cool is proportional to difference in temperature between the object. Okay, try, well try. Okay, any other people? Yes, very good. Other. आता एवढं तर काल इट इज डिपेंड बिटवीन द टेम्परेचर. हे टेम्परेचरवरती खेळ आहे, बरोबर आहे. द टेम्परेचर म्हणजे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग म्हणजे आता ह्याचं मेडिकल फील्ड मध्ये यूज होतं. जेव्हा एखादा मनुष्य एक्सपायर होतो तर त्या ठिकाणी सांगितलं जातं की तो एक्झॅक्टली नाही, अप्रॉक्सिमेटली सांगतात ते की बाबा बॉडी आता सपोज त्याचं 12 वाजता डेट झाली असेल आणि त्याची बॉडी 6 वाजता डेट पोस्टमॉर्टम झाली असेल तर ते सांगतात की इन बिटवीन 11:30 to 12:30 अप्रॉक्सिमेटली याची डेट झाली असावी असं सांगतात ते. ते कसं सांगतात त्याचं वेगळं नॉलेज, वेगळं कन्सेप्ट आहे. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पण इफेक्ट करतं ते. ओके, चला. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कोणाला? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यस, व्हॉट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? फिजिक्स मध्ये शिकला नाही का रे? काय सर 2 वर्ष ऑनलाईन झालं आमचं फक्त. काय सर तुम्ही पण काय विचारायला लागले आम्हाला? काय माहित नाही आम्हाला सर. कसं विचारताय तुम्ही आम्हाला? असं असं नाही ना काही. Just one people that know the Newton's law of cooling. What about the other people? They don't know, then do not participate. Yes, roll number 2, Supriya. Roll number 2, Supriya. चला मैं randomly विचारतो कोणाला पण. Roll number 2, Supriya. Yes, tell me your answer. Yes. Roll number 2, Supriya. आवाज येतोय मला तुमच्यापर्यंत? रोल नंबर 2, सुप्रिया, आपण आहात का त्या ठिकाणी? आवाज येत असेल तर काहीतरी यस नो चॅट बॉक्स मध्ये यस नो टाका. फक्त लेक्चर ऐकण्यासाठी ते आलाय? फक्त
काय आहे का तिथं असं कुठे टांगून कुठे निघून गेलाय असं नाही ना काही कोणी. रोल नंबर 2. ओके, नाहीये. मी नोट डाऊन करतो रोल नंबर 2. मला कॉल करतो रोल नंबर 2 ला. काय तुमचा प्रॉब्लेम आहे एक्झॅक्टली. देन रोल नंबर 11. रोल नंबर 11 साक्षी. कुठला पण घेतो. सर सांगू? हा सांगा. नाही थांबा थांबा श्वेता थांबा. रोल नंबर 11 साक्षी. पाहून दे मला एक्झॅक्टली ते आहेत का नाही त्या ठिकाणी. रोल नंबर 11 साक्षी. नो, म्हणजे आवाज येत नाही का माहिती नाहीये. हे साक्षी, आवाज येत नाही का माहिती नाहीये. येस येस प्रथमेश राईट. प्रथमेश ओके 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 ओके. देन रोल नंबर 16 धीरज चव्हाण. रोल नंबर 16. येस सर. हा सांगा शकता तुम्ही मला? नाही सर. नाही माहिती. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. देन रोल नंबर 18 समर्थ चव्हाण. Yes, sir. सांगा. रोल नंबर 18 समर्थ. न्यूटन्स लॉ कूलिंग सांगा. The स्टेटमेंट. rate of cooling of body is directly proportional to the difference in temperature of body and surrounding. Very good. The rate of change of any particle or any body is directly proportional to the कुठे असतो तो? The difference between Difference between Difference between the temperature. object, body and surrounding. Object okay very good. Difference between temperature of the body or particle or object and surrounding. Surrounding. म्हणजे आता असं विचार करूया आपण एकाला म्हणजे मला जर सपोज नाही का रात्री 10 वाजता काल थंडी खूप जास्त होती. रात्री 10 वाजता मला बाहेर थंडीमध्ये ठेवलं तर माझं टेम्परेचर वाढेल का कमी होईल हे माझ्या बॉडीवर डिपेंड आहे ना. ऑब्व्हियसली ते कमी कमी होत जाणार ना. असं कधी होणार मला थंडी माझी जर नॉर्मल टेम्परेचर 32 किंवा 37 असेल त्यावेळेस ते माझं टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 30 किंवा 28 येऊन जाईल आणि त्यावेळेस मला त्रास व्हायला चालू होईल. डोकं दुखेल माझं. जसं माझं टेम्परेचर कमी होईल तसं माझं डोकं दुखेल किंवा माझं अंग दुखेल किंवा डोळे दुखतील किंवा आणखीन काही मला सिम्पटम्स जाणवं लागतील. बरोबर आहे थंडीमधले. त्याच्यामुळे हे जे काय आहे सराउंडिंग मध्ये नॉट नेसेसरी हाय टू लो जातं टेम्परेचर. लो टू हाय पण जाऊ शकतं. नॉर्मल एखाद्याचं टेम्परेचर सपोज -40 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. एखाद्या पार्टिकलचं टेम्परेचर एखाद्या बॉडीचं टेम्परेचर एक बर्फ घेऊ आपण बर्फ किंवा एखादं पार्टिकल घेऊ त्याचं टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड आणि त्याला मी जर कडक उन्हामध्ये वाळवंटामध्ये दुपारी भर दिवसा दुपारी त्याला जर ठेवलं तर टेम्परेचर काय होणार त्याचं वाढत जाणार. पण नॉर्मली आपण जेवढे काही एक्झाम्पल पाहिले ते सगळे एक्झाम्पल कसले पाहिलेत हाय टू लोज पाहिलेत ना. एखादा बॉल आहे मेटल बॉल इज हिटेड ॲट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कूल ॲट 60 मिनिटी काहीतरी आपण म्हणतो. ओके मग इनिशियल त्याचं टेम्परेचर काहीतरी असतं बाबा. इनिशियल त्याचं टेम्परेचर 100 डिग्री असेल आणि आफ्टर 10 मिनिट्स temperature decreases 100 to 40 100 to 60. Then what is the temperature after 60 minutes or what असं विचारलं जातं आपलं एक्झाम्पल. So we see that one by one. Okay, so a lot of people are also communicate with chat box. Good. Samiksha given the answer, then Samartha give the answer, then Shower Siddha. Yes, roll number 33. Please pronounce your name. रोल नंबर शावर सिद्ध. ओके ओके. कारण की परत माझ्याकडून चुका नाही म्हणून बाकी काय नाही सॉरी. ओके शावर सिद्ध. ओके सो तुम्ही सगळ्यांनी टाकलंय या ठिकाणी. नंतर मानसीने टाकलंय त्यानंतर प्रथमेश पाटीलने पण टाकलंय. गुड. आकांक्षाने पण टाकलेलं आहे. गुड. ओके सो वी आर जस्ट गो टू दॅट one by one. So the application we got that application we have say that first of all we see the statement is like this: the rate of change of temperature of body is proportional to the difference between the temperature of the body and the surrounding medium. The rate of change of temperature of a body is proportional to the difference between the temperature of the body and the surrounding medium. So this is statement. Now we write on the mathematical form. D eta by dt is directly proportional to theta minus theta 0.
So theta 0 is temperature of surrounding, theta is temperature of the body. So we have used the theta by dt is equal to minus k times theta minus theta 0. So we have used here minus k sign. So why is the k is a constant of proportionality? Why use the minus sign? Why? Because temperature decreases. Okay, because temperature decrease, disintegrate over temperature. Okay, so temperature decrease, that's why we take the minus sign. Okay, so we take one example, a very simple example that already we have seen in 12th standard in physics. Okay, so this is the example. I don't know this thing तुमच्याकडे तुमच्यावेळेस होतं का नव्हतं माहित नाही मला, माझ्यावेळेस तर होतं 12वीला. The metal ball is originally at 80 degrees centigrade cooled to 60 degrees centigrade in 20 minutes. The temperature of air being of 40 degrees centigrade, what will be the temperature of the metal ball after 40 minutes from the original? अशा प्रकारचे एक्झाम्पल तुम्हाला झालेत का फिजिक्स मध्ये? अशा प्रकारचे एक्झाम्पल तुम्हाला झालेत का फिजिक्स मध्ये? येस सर. हा सर. ओके, मी तुम्हाला 2 मिनिटं देतो, मला आन्सर सांगा याच्या चॅट बॉक्स मध्ये, चालतंय का? नाहीतर आपण सॉल्व्ह करणारच आहे. 2 मिनिटात तुम्ही आन्सर सॉल्व्ह करून सांगू, 2 ते 3 मिनिटं घ्या, सांगू शकतात मला आन्सर प्लीज? जस्ट ट्राय, लेट ट्राय करा, मला 3 मिनिटात आन्सर सांगा. चला, तोपर्यंत मी अटेंडन्स नोट डाऊन करतो. येस, काय म्हणतो? नाही शावर सिद्ध नाही, चुकलंय, काहीतरी कॅल्क्युलेशन चेक करा. येस, समीक्षा इज राईट. प्रणाली पराडे आणि प्रणाली काशीद, तुम्हाला रोल नंबर भेटलाय का? नाही सर, नाही भेटला. ओके ओके, चालेल, तुम्हाला रोल नंबर देतो आम्ही. ओके, नो ऋतुजा इट्स रॉंग 1, समर्थ इट्स रॉंग 1, महेश इट्स रॉंग 1, सुप्रिया इट्स रॉंग 1. ओके, चला, वेल ट्राय, बाकी ट्राय करतात त्यात मला आनंद आहे खूप सारा. चला, मी स्टार्ट करतो थोडे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला. बोर नाही झाला ना? हॅलो, No, sir. झालं सांगत चला. No, Tanvi, Vedita, it's wrong one. Vedita, Tanvi, it's wrong one. Rahul, it's right. Alfia, it's wrong one. Alfia, Rutika, it's wrong one. Mahesh, it's wrong one. I don't know how we take the calculation. Rahul and so only 3 people are doing well. Incorrect answer. No, Ajinkya, it's wrong one, Ajinkya. Okay, so let's stop. We have solved the one by one. First of all, initially we are define some 2 statements. First statement for the theta and second statement for theta 0. So we are just define the statement. Let theta be the temperature of the metal ball at any time t.
Then let theta 0 be the temperature of the surrounding medium. Let theta 0 be the temperature of the surrounding medium. Then next, by Newton's law of cooling, what do you get by Newton's law of cooling? d eta by dt is directly proportional to the theta minus theta 0. So for the statement, we write as the d eta by dt is equal to minus k times theta minus theta 0. So using the differential equation, now our differential equation start. Using the differential equation. What differential equation? Which differential equation? Solution of differential equation. Which solution we are use here? Which solution we are use here? कुठलं मेथड आपण यूज करू शकतो, कारण की हे काय आहे, व्हेरिएबल सेपरेबल मेथड आहे. सो वी जस्ट यूज द व्हेरिएबल सेपरेट. सो डी eta टी हे त्याचे भाव त्याला देऊन टाकू, टी च्या टी ला आणि थीटाच्या थीटाला, बरोबर आहे. आणि इंटिग्रेट करत जाऊया. सो डायरेक्टली वी गॉट द इंटिग्रेशन, वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. इंटिग्रेशन ऑफ डी eta बाय theta minus theta 0 is equal to minus k times integration of dt. Okay, now we solve a given data. What is the given thing? First of all, room temperature nahi kai, temperature of surrounding. What temperature of surrounding we got? Theta 0. Yes, D, it's right answer. Shweta, something wrong. Okay, yes. What is the theta 0 here? 40 degrees centigrade. Initially, what is temperature we got? आता मी इनिशियल आपलं टेम्परेचर काय, थीटा 0 is equal to 40. Then initially at t is equal to 0, or theta is 80 degrees centigrade. Now next t is equal to 20. What is theta? What is theta is? What is theta is? 60 degrees centigrade. Theta is 60 degrees centigrade. Then next, after t equal to 40, what is temperature that we calculate? Obviously temperature is not more than 60. It is obviously less than 60. तुम्ही असं कॅल्क्युलेट केलं असेल पहा, मॅक्झिमम जणांनी पहिलं पहा, झिरोला नाही किती डिफरन्स झाला, 80, झिरोला 80 आहे. नंतर टी इज इक्वल टू 20 मिनिटांनी असताना तो 60 आला, म्हणजे 20 चा डिफरन्स 40 आला. असं काढलंय का कोणी? लॉजिकली वापरलंय का कोणी लॉजिक? तसं कॅल्क्युलेशनने तुमचं ते 40 आलंय. आपण लेक्चर मध्ये आहात मानसी कोरके, आहात का तुम्ही तिथे? मानसी कोरके, हा, थोडस लक्ष द्यात जावा मानसी कोरके, आपण लेक्चर मध्ये आहात. ओके, सगळ्यांसाठी सांगतो, आपल्यामुळे कोणाला डिस्टर्बन्स होणार नाही याचा विचार करा फक्त. सॉरी. सो वी आर सी असं कोणी लॉजिकली कॅल्क्युलेट नाही केलं मित्रांनो, की पहिलं टी इज इक्वल टू 0 असताना ते 80 होतं, नंतर टी इक्वल टू 20 असताना तो 60 झाला, म्हणजे डिफरन्स किती झाला? 20 चा. नंतर टी इक्वल टू 40, 40 मिनिटात तिथे किती होईल? असं कोणी 40 नाही काढलं ना 20 चा डिफरन्स धरून? मला मॅक्झिमम जणांना 40 आन्सर पाठवले म्हणून विचारतो तुम्हाला. तसं नाही, लॉजिकली नाही काढलं तसं नो सर. तसं काढू पण नका लॉजिकली. प्रत्येक ठिकाणी लॉजिक यूज होईल असं नाहीये बा. सो वी आर सी दॅट द कन्सेप्ट. ओके, सो जस्ट वी सी नाउ. आता याला काय करूया आपण माहिती का? ह्याला आपण दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करूया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द लोअर लिमिट अँड अप्पर लिमिट. फर्स्ट पार्ट इज, एक पार्ट घेऊ आपण, टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 20. त्यावेळेस थिटा तुमचा काय असतो? 80 टू थिटा इक्वल टू 60. त्याचं आपण इंटिग्रेशन इथे लिमिट पुट करू आणि सॉल्व्ह करू. सो व्हाट यू गेट दॅट लिमिट? वी जस्ट पुट दॅट, जस्ट सॉल्विंग दॅट टी इज इक्वल टू 0 to t is equal to 20 and theta is equal to 80 to 60. Just we have solved. So what is the term here? पहा याचं इंटिग्रेशन काय येतं मित्रांनो? याचं इंटिग्रेशन येतं काय? याचं इंटिग्रेशन येणार पहा, लॉग ऑफ थिटा मायनस 40 in the limit of 80 to 60 minus k times integration is t in the limit of 0 to 20. Just we put upper limit 60 minus 40 is 20 minus lower limit 80 minus 40 is 40 minus k times 20. So we got the answer log of 20 by 40 by using the property of logarithm. So just we got that k is equal to minus 1 by 20 log of 1 by 2. आधा मायनस साइन आतमध्ये दिला तो तुमचा आन्सर काय येणार? So solving this system we got the required answer. So we got the answer is k is equal to 1 by 20 log 2. K is equal to 1 by 20 log 2. Clear everyone? Hello. हा, उशिरा कोण जॉईन झाले मित्रांनो? 3 जण उशिरा जॉईन झाले. प्लीज रिप्लाय मी. अश्विनी, का कुठे गेलता तुम्ही? रोल नंबर नाही का तुमच्याकडे अश्विनी? मदने पाटील.
प्रसाद भोसले. प्रसाद भोसले रोल नंबर 12. नाही इट्स आता असून द्या. दिस इज अ फर्स्ट टाइम. परत असं नका करू. मयूर पाटील. सॉरी मयुरी पाटील. आपण पण उशिरा जॉईन झाले. सो जस्ट वी आर सी द कन्सेप्ट. इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? नो सर. ओके. आता पहिल्यांदा आपण के ची व्हॅल्यू काढली. नाव यू फाइंड आवर अँगल. सो वी गो टू द मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. सो थिटा इक्वल टू टी. आपण टी म्हणूया. टी इक्वल टू 40. सो त्याचं पुढचं व्हॅल्यू काय येणार ते आपण पुट करूया. सो वी जस्ट पुट द इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 becomes t equal to 0 to 40, theta equal to 80 to t. So just we got log of theta minus 40, t by 80 minus 40 k. Okay. So just simplification, we got that log of something. But what is the value of k? Is 1 by 2, 1 by 20 log 2. Okay. So we put value here. So just we put t minus 40 divided by 40 log of 1 by 4. Take anti-log on both sides. We got the required answer. T minus 40 divided by 40 is equal to 1 by 4. We got the t minus 40 equal to 10. So what is the answer? T equal to 50 degrees centigrade. So what is that? At time t equal to 40 minutes, temperature of metal ball is 50 degrees centigrade. Clear? Clear? Yes, sir. Okay, very good. पहा कुठे कुठे तुम्ही चूक केली ते चेक करा. Okay, so this is nothing but third application of mathematics in the real life. Application of differential equation in Newton's law of cooling. Clear everyone? पुढे जायचं. आता रिअल लाईफ मध्ये याचा यूज कसा केला जातो? एक ऍप्लिकेशन केलं जातं न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंगचं. मेडिकल फील्डमध्ये ह्याचा यूज होतो. सायंटिफिकली सांगायला गेलं तर आपल्याला ते आपल्याला मॉर्चरीज मध्ये जावं लागेल आणि त्या विचारलं की नेमकी काय करतात ते. ओके, आपल्याला तेवढं जायचं नाही आपल्याला. ओके, सो पुढे जाऊया. Yes, sir. Now we see the next application. पहिले application determinant, second application matrices, third application Newton's law of cooling, differential equation. Now fourth application of matrix is find the current in a circuit in the given figure. Find the current in the circuit in the given figure. Okay, so this is a circuit we are given A, B, C, D, E, F, and from this circuit we have just solve that circuit. Okay, this is the next application. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला यूज करायचं किर्चॉफ्स लॉ. किर्चॉफ्स लॉ ने आपले दोन इक्वेशन तयार होतील, त्याची मॅट्रिक्स तयार होईल आणि सेम सॉल्व्ह करायचं. पहा आता जे सर्किट आहे पहा सोल्युशन. पहिल्यांदा किर्चॉफ्स लॉ करंट लॉ आपण यूज करू, नंतर व्होल्टेज लॉ अप्लाय करू. सो किर्चॉफ लॉ करंट लॉ नोड ए ला यूज होईल. नोड ए म्हणजे हा पहिला पॉईंट, त्याला यूज होईल. पहा I1 प्लस I3, I1 प्लस I3 हा नोड ए ला यूज झाला. ए बी एफ ई ला, सॉरी हा पूर्ण ए बी एफ ला I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2. इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट. Input current is equal to output current. This is your KCL. Similar Kirchhoff voltage law. So voltage drop across the closed loop is equal to what? Same. Input किती आला? 2I2 plus 8 बॅटरी इंडक्टन्स दिलाय आणि इज इक्वल टू -4I3. ही इक्वेशन तयार होतील. हे मी तुम्हाला नेक्स्ट सेमिस्टरला मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगेल, कारण डिटेलमध्येच ऍप्लिकेशन आहे. मी फक्त जस्ट एक थ्रोट सांगतोय. Okay, so by using that KVL and all these things, we got that another application. The third equation we got, and using this third equation, we got the three equation. We just solved this three equations simultaneously. We got the required answer. By row reduction method, same. जे आता आपण पहिले application पाहिलं same. By row reduction method, we got the required answer. We got I1, I2, I3. So what is the value of I1? Is 1, I2 is 2, and I3 is 1. This is the fourth application of electric circuit. Clear? Okay. So आता आपण काय करूया, फक्त स्टेट करत जाऊया की ऍप्लिकेशन वन बाय वन.
वन बाय वन ऍप्लिकेशन आपण स्टेट करूया. मी काय तुम्हाला आता प्रत्येक ऍप्लिकेशन मी ते सॉल्व्ह करत बसणार नाहीये. एक वन बाय वन ऍप्लिकेशन आपण स्टेट करूया. चालतंय ना? येस सर. ओके, कारण की स्लाइड खूप आहेत. सगळे ऍप्लिकेशन मी तुम्हाला सांगत बसलं तर आपल्याला खूप वेळ लागेल. आताशी आपण किती 17 नंबरचे स्लाइड आहे. टोटल 45 स्लाइड आहेत आपल्या, 45 स्लाइड. ओके, so next application, this is a we just one by one, just wait. All of you see the screen na? Yes, sir. Okay, now we see the next application. आता फिजिक्स मध्येच आहे. फाइंडिंग व्हेलॉसिटी आणि एक्सेलरेशन. पहा, मी एक एअरक्राफ्ट घेतोय. चला, एअरक्राफ्ट घेतो. फाइंड व्हेलॉसिटी आणि इनिशियली त्या एअरक्राफ्टचं व्हेलॉसिटी काहीतरी, व्हेलॉसिटी एक्सेलरेशन 0 असेल. आफ्टर 2 सेकंद त्याचं व्हेलॉसिटी एक्सेलरेशन किती असेल. आफ्टर 4 सेकंद त्याचं व्हेलॉसिटी एक्सेलरेशन किती असेल. ओके, ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. ऑब्व्हियसली मशीन दाखवणार आहे, पण तुम्ही असं म्हणणार नाही की एक्झाम मध्ये आलं तर मशीन मध्ये आन्सर टाकू शकत नाही. तुम्ही तुम्हाला ओरली कॅल्क्युलेट करावंच लागणार आहे बाय यूजिंग फॉर्म्युले. मग आपण काहीतरी त्यासाठी एक XY प्लेन मध्ये त्याला मानू. एरोप्लेनला XY प्लेन मध्ये त्याला मांडल्यानंतर पहा, एक्स मध्ये T सेकंद आहे आणि Y मध्ये X मीटर आहे. तर मोशन ऑफ द एअरक्राफ्ट, त्याचं इक्वेशन तयार करावं लागेल. मोशन ऑफ एअरक्राफ्ट वी मेक इक्वेशन. सो मोशन ऑफ एअरक्राफ्टचं इक्वेशन आपण तयार केलं. सो S is equal to 2t² plus 5t plus 20. 2t² plus 5t plus 20. We make an equation, just the application, and we asked to find what is the acceleration and velocity after 2 seconds. Just we have put the value of t, we got the required answer. We just got the required answer. So velocity of acceleration. Okay, yes, question mark, we just find, we got the required answer. This is the next application of velocity and acceleration. Clear? Hello, hello, हॅलो. Yes, sir. ओके, आता हे जर डिटेल मध्ये जात नाही, आपण फक्त जस्ट स्टेट करूया वन बाय वन, बाबा कुठे कुठे यूज होते. द नेक्स्ट ऍप्लिकेशन, फाइंडिंग अमाउंट ऑफ सोल्युशन सॉल्वंट इन अ सोल्युशन. फाइंडिंग अमाउंट ऑफ सॉल्वंट इन अ सोल्युशन. आता याच्यामध्ये आपण नाही का रॉकेल टाकूया, त्यानंतर पेट्रोल टाकूया, किंवा सॉल्ट, सगळ्यात बेटर सॉल्ट टाकूया. सॉल्ट. ओके, सॉल्ट टाकल्यानंतर बाबा किती काय होईल, म्हणजे हाऊ मच सॉल्ट इज प्रेझेंट इन द टँक ऍट एनी टाइम टी. सो पहिल्यांदा आपण काय करूया, त्याच्यामध्ये सॉल्ट इन्सर्ट करूया. तर मी एवढं अमाऊंट ऑफ सॉल्ट त्यात इन्सर्ट करतो. म्हणजे साधारण एक 100 लिटर मध्ये आपण इन्सर्ट करू. 100 लिटर. ओके, 100 लिटर इन 1 ग्रॅम पर लिटर सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन आपण इन्सर्ट केलं. नंतर त्यात वॉटर इन्सर्ट करूया. ओके, सो मग आपल्याला क्वेश्चन असेल की हाऊ मच सॉल्ट इज प्रेझेंट इन अ टँक, इन द टँक ऍट एनी टाइम टी. हाऊ मच सॉल्ट इज प्रेझेंट इन द टँक ऍट एनी टाइम टी, हे आपला प्रश्न असेल. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही मॅथमॅटिक्स यूज करू शकतात. पुढचं आता पुढचं ऍप्लिकेशन घ्यायचं तर कॉम्प्लेक्स नंबर घेऊया. कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये तुम्ही काय काय शिकला ते पाहू आपण. कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये तुम्ही एवढ्या गोष्टी शिकलेल्या आहेत. द कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, डी मोर्स थेरम, आयलर फॉर्म्युला, व्हॉट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही शिकलेल्या आहात, बरोबर आहे. तर तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबर माहित असेल. येस सर. हा, मग कॉम्प्लेक्स नंबर कुठे कुठे अप्लाय होतो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाय द कॉम्प्लेक्स नंबर इन रोटेटिंग. सपोज रिअल इक्वेशन असेल तर काय प्रॉब्लेम नाही. कॉम्प्लेक्स इक्वेशन असेल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी रिअल इक्वेशन असेल तर x+y तुम्ही इझिली घेऊ शकतात. पण जर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन असेल x+iy असेल तर जसं न्यू डायरेक्शन म्हटलं 3 + 4i + 1 + i, सॉरी, into 1 + i. So we got this equation, we got
something new direction. So rotating that term. Okay, this is the one application in that complex number. Then next, रिअल अँड इमॅजिनरीला जर विचार करायला गेला तर रिअल अँड इमॅजिनरी ग्रोथचा विचार करायला गेला तर पहा, स्केलिंग अँड रोटेशन कंबाईन, इमॅजिनरी ग्रोथ रोटेशन, रिअल ग्रोथ स्केलिंग आणि इनिशियल व्हॅल्यू, हे सगळ्यांचं तुम्ही विचार करू शकता. ओके, देन एलसी सर्किट आपण आत्ताच पाहिलंय, त्याचं ऍप्लिकेशन हे वन टाइप ऑफ ऍप्लिकेशन. तसं ऍप्लिकेशन खूप आहेत आपले कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शनचे. Okay, application in mechanical engineering. The concept of the complex same application complex numbers. The concept of the complex geometry and Argand plane. Argand plane म्हणजे what is the Argand plane? Just I just in short explain. Anyone can you tell me what is Argand plane? Anyone? Normally तुमचा जो मी एक इक्वेशन ठेवतो एक्स वाय, तो नॉर्मल 2D मध्ये एक्सप्लेन केल्यानंतर त्याला काय म्हणतात, 2D प्लेन म्हणतात, एक्स वाय प्लेन म्हणतात. आणि हा जर इन टर्म्स ऑफ असेल एक्स प्लस आय वाय असेल, इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस आय वाय असेल, तर तो रिप्रेझेंटेशन जेव्हा मी करतो एका कोणत्या पॉइंटला पी ऑफ एक्स वाय, आणि ह्या रिप्रेझेंटेशनला काय म्हणतात, दॅट इज कॉल्ड एज आर्गंड प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन. त्यालाच काय म्हणतात, आर्गंड प्लेन. क्लिअर? आर्गंड प्लेन म्हणजे काय, कळालं का? हॅलो, ओके. Yes, sir. जस्ट नॉर्मल 2D प्लेन, जस्ट नॉर्मल 2D प्लेन, त्याच्यामध्ये फक्त काय तो एक्स प्लस आय वाय, दॅट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इज व्हेरी मच युजफुल इन कन्स्ट्रक्टिंग अ कार and 2D design a car, 2D designation of car. It also very useful in cutting a tool. Another possibility to use the complex number in a simple mechanics might be to use them represent in the rotation. Represent in the rotation. Rotation चं सांगतो तुम्हाला आता. जर इथे एक पॉइंट असेल आणि त्या पॉइंटला मला रोटेट करायचं 90 डिग्रीने. दिस इज विच डायरेक्शन? विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज और अँटी क्लॉकवाइज? ही डायरेक्शन कुठली, क्लॉकवाइज और अँटी क्लॉकवाइज? दिस इज अँटी Anti-clockwise. डायरेक्शन मध्ये हा असतो पॉझिटिव्ह, अँगल काय असतो पॉझिटिव्ह, कारण की हा अशा प्रकारचा. आणि Quadrant. ही डायरेक्शन असते क्लॉकवाइज, आणि क्लॉकवाइज मध्ये आपण घेतोय Negative. ओके. सो दॅट इज आर्गन डायग्राम, म्हणजे आर्गन रिप्रेझेंटेशन मध्ये ते एक्सप्लेन केलं जातं. म्हणजे हे सगळं कुठे गेलं जातं, मेकॅनिकल मध्ये, एअर फॉइल्स मध्ये, कंट्रोल थिअरी मध्ये, क्वांटम मेकॅनिक्स मध्ये, रिलेटिव्ह थिअरी मध्ये, फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये आणि हीट फ्लो मध्ये. जर कोणी कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये इंटरेस्टेड असेल, नॉट ओनली मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, नॉट ओनली कॉम्प्युटर सायन्स, नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड, मी सगळे म्हणतोय. जर हा जो थर्ड टॉपिक आहे ना, क्वांटम मेकॅनिक्स, हा जर परफेक्ट असेल ना, ह्याच्यात परफेक्ट येण्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टी माहिती असल्या पाहिजे. कुठल्या दोन गोष्टी रे? एक म्हणजे मॅथमॅटिक्स आणि दुसरं म्हणजे फिजिक्स किंवा मेकॅनिक्स, दुसरं म्हणजे मेकॅनिक्स. या दोन गोष्टी जर माहिती असतील, परफेक्ट माहिती असतील, तर येणारा जो काळ आहे पुढचा 1-2-3 वर्ष काळ, एवढं वास्ट, म्हणजे एवढं ह्यूज जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आहे ना क्वांटम मेकॅनिक्स मध्ये, ह्यूज ऑपॉर्च्युनिटी, एकदम ह्यूज, आणि हाय पेड सॅलरी होणार आहे 3 वर्षामध्ये. तुम्हाला वाटलंच तर नंतर टेलिग्रामला मी टाकेल, ते आर्टिकल टाकेल तुम्हाला. ओके, एकदम हाय पेड सॅलरी आहे क्वांटम मेकॅनिक्स मध्ये. तुमच्याकडे आता वेळ आहे 3 वर्षात तुम्ही शिकून घ्या गोष्टी, तुम्हाला इझिली होते. नॉट नेसेसरी फक्त कॉम्प्युटर सायन्सचे विद्यार्थी कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये जात आहेत, बाकीचे विद्यार्थी पण जाऊ शकतात. ओके, आता मला ऍक्च्युली मला कसं कळालं ते सांगतो तुम्हाला. एक माझा स्टुडंट 2011ला मी ज्याला शिकवलंय, तर तो सध्या IBM मध्ये आहे. त्यांनी मला, सर असं आहे, मला ह्याच्यामध्ये मेकॅनिक्स मध्ये अडचण आहे, मला हेल्प करा. तर त्याचं मी जेव्हा आमचं डिस्कशन व्हायचं आणि त्या कन्सेप्टवर डिस्कशन व्हायचं, त्यामुळे विचारलं की बाबा हे कसं, मला वाटलं की इन जनरल त्याला पुढे रिसर्चसाठी लागतं. मी त्या विचारलं जनरली, हे तुला कशासाठी लागतं? तर तो म्हणला की सर मी सध्या आता ह्या गोष्टी स्टडी करतोय क्वांटम मेकॅनिक्सचा. मग कशासाठी स्टडी करतो? सर आता आम्हाला कंपनी हे सांगितलंय की बाबा की तुम्ही ह्या गोष्टी विचार केल्यानंतर तुम्हाला पॉसिबिलिटीज आणि क्वांटम थिअरी याच्यावरती तुम्हाला आम्ही एक जॉब ऑफर करणार आहे. त्यावेळेस मला कळालं की हाय, मग त्याच्यावर मी आर्टिकल काढलं आणि त्या आर्टिकल मध्ये मला असं कळालं हाय पेड सॅलरी. ओके, सो फ्लुइड मेकॅनिक्स, हीट फ्लो मध्ये तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये पाहत असाल,
की इंडस्ट्रीमध्ये हाऊ मच हीट लॉस, हाऊ मच हीट फ्लो फॉर युझिंग दिस theory of mechanics. Okay, this is the application of mechanical application in mechanical engineering, complex number. Okay. Then next, मला वाटतं सुरुवातीला कोणीतरी मॅक्झिमम मिनिमम बद्दल बोललं होतं, बरोबर आहे का? मॅक्झिमम मिनिमम मध्ये पण यूज करू शकतो, दॅट इज द मॅक्झिमम मिनिमम कन्सेप्ट. ओके, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ द मॅक्झिमम मिनिमम. इथे पण आपण यूज करू शकतो. ओके, देन नेक्स्ट टेलर सिरीज. आता टेलर सिरीज पहा, कॅल्क्युलेटर वरती तुम्हाला म्हटलं की इझिली वी कॅल्क्युलेट दॅट स्क्वेअर रूट ऑफ 2.2 और क्यूब रूट ऑफ 4.4. इझिली वी कॅल्क्युलेट ना, इझिली वी कॅल्क्युलेट बाय युजिंग कॅल्क्युलेटर. बट कॅल्क्युलेटर जर नसतं आणि तुम्हाला विचारलं असेल टेल मी व्हॉट इज द क्यूब रूट ऑफ 3.3. So how we calculate the cube root of 3.3? So we calculate the cube root of 3.3 using this Taylor series. Using this Taylor series. This is a binary number 10010101. आता हे चित्र काय आहे ते तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. तर कोणी एक्सप्लेन करेल का मला? कोणी एक्सप्लेन करेल का? 0101 combination. A computer understand only by machine language. The machine language is made by 2 digit, only 0 and 1. Only 0 and 1. So हा जो कॉम्प्युटर आहे आपला, ह्या कॉम्प्युटर मध्ये अशा प्रकारे मी डिवायडेशन करतो. दिस इज वन पार्ट अँड दॅट इज कॉल्ड एज पिक्सेल. ह्या पिक्सेल मध्ये नंबर ऑफ इमेजेस किंवा नंबर इमेज बसण्याची क्षमता किती असेल त्या बीट वरती असते. एका बीट वरती 0 1 ट्रू फॉल्स, 0 ट्रू फॉल्स. सपोज मला ह्याला कलर करायचा असेल, किंवा मला फक्त मी असं समजतो मला हे नाही काय कशाला कलर करायचं, मग तुम्हाला हे जे मी टिक मार्क केले फक्त त्याला कलर करायचं असेल मला या बॉक्सला फक्त, किंवा एवढ्या बॉक्सला मला कलर करायचा असेल. सपोज इथे रेड द्यायचा असेल, इथे येलो द्यायचा असेल, इथे येलो द्यायचा असेल, इथे येलो द्यायचा असेल, इथे येलो द्यायचा असेल, तर तुमचं हे कॉम्बिनेशन कसं बदलतं पहा. इथे काय 0 0 आहे का इथे इमेज? नाही. इथे काय 1 1 1 1 4 बॉक्स फिल झाले आहे का? इथे 0 0 नाही. इथे काय? इथे 0 0 इमेज नाही आहे. इथे 1 आहे, इथे 0 0 1 0 0. आलं लक्षात? हॅलो, Yes, sir. आता by using binary chain, by using this hexadecimal, or by using this what do you say that bit and bitwise operator, using operator we make these changes. Using the graphics we make changes, the changes like this. मला changes असे करायचे, the changes we make like this. 0 0 1 1 1 डबल गेले 1 1 1 बायनरी नंबर. इथे मी येलो आणलाय, येलोला काय दिला कलर पहा, कलर कोडिंग आला 1 0 आला, कलर कोडिंग आला 1 0 आला. ओके, दॅट इज द कॉम्बिनेशन. सो परत मी रेड कलरला 0 1 कॉम्बिनेशन केलंय आणि ब्लॅक कलरला मी कॉम्बिनेशन केलंय 1 1 कॉम्बिनेशन केलंय. ओके, सो हे सगळं दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ द मॅथमॅटिक्स ऍक्च्युली. पुढचं नेक्स्ट ऍप्लिकेशन इन रिअल लाईफ. आता स्विमिंग करताना तुमचं शोल्डर, एल्बो हे जे काय आहे तुमचं, हे इन टर्म्स ऑफ मॅथमॅटिक्स तुम्ही लिहू शकता. दॅट इज द ऍक्च्युअल कन्सेप्ट. ओके, आणि त्याच्यावरून तुम्ही जे काय आपल्या सिस्टीम आहेत ह्या सिस्टीम पण तुम्ही डिफाईन करू शकतात. पहा, सिस्टीम डिफाईन करायचं, सिस्टीम ऑफ इक्वेशन, आणि त्याच्यावर आपण सोल्युशन घेऊ शकता. दिस सोल्युशन इनकन्सिस्टंट, डिपेंडंट, इंडिपेंडंट, डिटर्मिनंट, इनडिटर्मिनंट फॉर्म. ओके, हे पण तुम्हाला माहिती आहेत, आणि लिमिट वगैरे वगैरे तुम्हाला माहिती आहेत. द कन्सेप्ट ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह, टँजंट, concept of the derivative, tangent, okay, integration. These are all of the concept of the application of mathematics in real life. Okay, all lakshat? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Okay, Ha, sir. okay. From tomorrow we are start directly our syllabus. This is just the introduction part. Okay, just the introduction part. So tell me कसं वाटलं, काय चेंजेस? आता सगळे एक्सप्लेन करत गेलं तर आपल्याला कमीत कमी आणखी 1-1.5 तास तरी लागेल ना, बरोबर आहे का? प्रत्येक स्लाइड एक्सप्लेन करायला आपल्याला लागेल. ओके, सो काही चेंजेस, स्लो घ्या, फास्ट घ्या किंवा ओके,
जेव्हा सिलेबस स्टार्ट होईल तेव्हा मला बिंदासपणे मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट टाका, नो प्रॉब्लेम. आपण त्यानुसार चेंजेस करूया. ओके, सो टुडे वी स्टॉप हिअर. फ्रॉम नाउ नेक्स्ट लेक्चर ॲट 1 PM. Yes. Okay. So we stop here. Anyone, any doubt, please ask me.